ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે। આ પાઠની અંદર ભાગ 4 છે। પ્રશ્નકર્તા અર્શ મહેતા, કક્ષા 12, તેજસ હાઈસ્કૂલ, બડોદાનો વિદ્યાર્થી। અર્શ મહેતા ધોરણ 12નો વિદ્યાર્થી, બરોડાનો વિદ્યાર્થી એટલે કે વડોદરાનો વિદ્યાર્થી છે। ये कहवा मांगे છે कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब आपता कहे છે કે भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारतनी જે जनसंख्या છે 1 અરબના પાણી કરતાં પણ વધારે છે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के। एमा 54 करोड़ व्यक्तिओ 25 वर्ष करता ओછી उम्रना छे। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। ये ज अपनी राष्ट्रीय शक्ति कहवाय छे। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परावर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। भारत ने 2020 સુધીની અંદર એક વિકસિત રાષ્ટ્રની અંદર પરાવર્તિત એટલે કે પરિવર્તન કરવા માટે આપણી પાસે જે પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે એનું આયોજન તર્કબદ્ધ રીતે તૈયાર છે। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परावर्तित करने के लिए सफल होगी। 54 करोड़ युवाओ છે એના વિચારો, એની એકતા, એના નિશ્ચયતા આ વિકસિત રાષ્ટ્રને પરાવર્તિત કરવા માટેની એક સફળતાનો પાયો કહેવાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન કરતા છે અર્શ પટેલ, કક્ષા 12, તેજસ હાઈસ્કૂલ, બડોદાનો વિદ્યાર્થી છે। तो ये डॉक्टर कलाम ने प्रश्न पूछे थे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तमने एवं केम लागे छे कि भारत 2020 सुधीनी अंदर एक विकसित राष्ट्र बनी जशे। त्यारे डॉक्टर कलाम ने जवाब आपता कहे छे कि भारत की जनसंख्या, भारतनी जे जनसंख्या है 1 अरबना पाणी करता पण वधारे छे। 54 करोड़ जे युवाओ छे ए 25 वर्ष करता ओછી उमरना छे। जे 54 करोड़ युवाओ छे ए 25 वर्ष करती ओછી उमरना छे। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति छे। ए ज आपणा भारतनी राष्ट्रीय शक्ति कहेवाय छे। भारत ने 2020 सुधीनी अंदर एक विकसित राष्ट्र में परावर्तित करवानुं छे अने एनी पासे ए परावर्तित करवा माटेनी आपणी पासे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनोनी साथे साथे आयोजनबद्ध तर्कबद्ध आयोजन पण छे। 54 करोड़ युवाओं के विचार, एकता, एना निश्चयता आ विकसित राष्ट्र में परावर्तित करवा माटेनी एक सफलता कहेवाय छे। प्रश्न करता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरुनो विद्यार्थी छे। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलोरनो विद्यार्थी। हवे डॉक्टर कलाम ने प्रश्न पूछता कहे छे कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। घणा बधा विद्यार्थी, छात्र एटले शुं थाय? विद्यार्थी। तो घणा बधा विद्यार्थीओना लक्ष्य होय छे। आर्थिक अन्य समस्याओं के कारण इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। आर्थिक रीते अमुक एवी समस्याओना कारणे ते प्राप्त करी शकता नथी। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करे अने ये पोतानुं लक्ष्य कई रीते प्राप्त करी सके। तो डॉक्टर एस कार्तिक छे, कक्षा 12नो विद्यार्थी, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल एटले के बेंगलोरनो विद्यार्थी छे। तो कहे छे कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते। घणा बधा विद्यार्थीओना मोटा मोटा लक्ष्य होय छे। आर्थिक रीते अन्य समस्याओना कारणथी ते प्राप्त करी शकता नथी। वे अपना लक्ष्य आखिर प्राप्त करे तो कैसे करे। तो डॉक्टर ने जवाब आपता कहे छे कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके, स्कूलनी अंदर भणवामां व्यवस्थित रीते ध्यान आपीने
છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત હોગી એટલે આપણે કહીએ છીએ શિષ્યવૃત્તિ જે મળે છે એને શું કહેવાય છે? છાત્રવૃત્તિ. એટલે વિદ્યાર્થીને જે શાળામાંથી અમુક ફીસ મળે છે તે. तो स्कूलની અંદર આપણે अच्छी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में छात्रवृत्ति प्राप्त होगी. प्रश्नकर्ता से एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश को बेंगलोर નો વિદ્યાર્થી. તો કઈ છાત્રો કે બડે બડે લક્ષ્ય હોતે? ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના મોટા મોટા લક્ષ્ય હોય છે. લક્ષ્ય હોતે હે આર્થિક અન્ય સમસ્યાઓ કે કારણ. આર્થિક રીતે અમુક એવી સમસ્યાઓના કારણે તે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. વે આપના લક્ષ્ય આખિર કેસે પ્રાપ્ત કરે? એ પોતાનું લક્ષ્ય છે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? डॉक्टर कलाम ने जवाब आपता कहे છે કે સ્કૂલ में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके સ્કૂલની અંદર ભણવામાં સારું એવું ધ્યાન આપી સારી એવી બઢતી કરી છાત્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત હોય. જો સારા એવા માર્ક્સ આવે, સારો એવો નંબર આવે તો શાળામાંથી આપણને શિષ્યવૃત્તિ પણ મળી શકે છે. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. બેંકમાંથી જો આપણે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બેંકની અંદર પણ ઋણ લઈ શકીએ છીએ, લોન લઈ શકીએ છીએ, જે शिक्षण लोन के स्टूडेंट लोन कहिए છીએ. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है. જીવનની અંદર ઊંચું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ઘણી બધી મુશ્કેલીનો સામનો તો કરવો જ પડશે. જેવી રીતે સુનિતા વિલિયમ અને ડૉક્ટર સુનિતા વિલિયમ છે તો પોતાના પિતા છે એ ડૉક્ટર હતા, તો એની સાથે સાથે ઘણી બધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. એની સાથે સાથે એણે ઘણી બધી એવી પ્રેક્ટિસો પણ કરી, તાલીમો પણ આપી, પોતાની જાતને તપાસી, પાણીની અંદર 9 દિવસ સુધી રહી અને અવકાશની અંદર પોતાની જાતને તપાસવા માટે એણે ઘણો બધો સંઘર્ષ કર્યો. તો જીવનની અંદર જો લક્ષ્ય ઊંચું હશે તો સમસ્યાઓ પણ ઘણી બધી હશે અને સમસ્યાઓને પાર પણ કરવી જ પડશે. हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों इन्हें पराजित करना होगा. ઘણો બધી કઠોર પરિશ્રમ, ખૂબ જ મહેનત, ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો એટલે સારા એવા કાર્ય કરવા પડશે જેનાથી આપણે પરાજિત કરશું. એટલે એ સમસ્યાને હારી અને આપણે જીતવાનું છે. વિઘ્ન બાધાઓ સે વ્યક્તિ કો પરાજિત નહીં હોના ચાહીએ. વિઘ્ન આવે, બાધાઓ આવે, મુશ્કેલીઓ કે સમસ્યાઓ હોય પણ ક્યારેય વ્યક્તિએ હાર માનવી જોઈએ નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નની અંદર ઘણું બધું સમજાવાય એવું છે, ધ્યાનથી બીજી વાર સાંભળી. કઈ છાત્રો કે બડે બડે લક્ષ્ય હોતે હૈ? ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના મોટા મોટા લક્ષ્ય હોય છે. આર્થિક રીતે કે અન્ય સમસ્યાથી તે શું કરે છે? પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. વે આપના લક્ષ્ય કેસે પ્રાપ્ત કરે છે? પોતે પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કઈ રીતે તે પૂર્ણ કરી શકે? તો ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે કે સ્કૂલ મેં પઢાઈ મેં અચ્છા પ્રદર્શન કરે. શાળાની અંદર સારું એવું ભણી, સારા એવા નંબર કે માર્ક્સ લાવી, સારા એવા માર્ક્સ કે ગુણ લાવી શાળામાંથી શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बने. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે, સારા એવા આગળ વધવા માટે, ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે બેંકો તરફથી આપણને જે સ્ટુડન્ટ લોન મળી શકે છે કે બેંકો પાસેથી આપણને ઋણ પણ લેને કે લીએ પાત્રતા હોગી. તો બેંકોમાંથી પણ આપણને શાળા માટે, ભણવા માટે અથવા તો ઊંચા શિક્ષણ માટે, આપણે બહાર જવા માટે આપણે સ્ટુડન્ટ લોન પણ મળી શકે છે. જીવન મેં ઊંચા લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરને કે લીએ બાધાएं તો આતી હૈ. જીવનની અંદર જો લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય તો જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે, ઘણી બધી એવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો જ પડશે. કઠોર પરિશ્રમ, ખૂબ મહેનત કરો, ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો, સારા કાર્ય કરો, इन्हें पराजित करना, અને બધી જ વસ્તુને હરાવવાની છે. વિઘ્ન બાધાઓ સે વ્યક્તિ કો પરાજિત નહીં હોના चाहिए. વિઘ્ન હોય, બાધાઓ હોય, સમસ્યા હોય કે મુશ્કેલી હોય, ક્યારે હાર માનવી જોઈએ નહીં. डॉक्टर प्रश्नकर्ता मिथुन, द्वितीय वर्ष, बी लेवल, AICTE अमृतापुरी विद्यार्थी है. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે રાજકારણીઓની ભૂમિકા એટલે કે જે
ઉપરી પોસ્ટ પર બેસેલા વ્યક્તિઓ છે રાજનીતિજ્ઞની અંદર, તો એ વ્યક્તિઓની ભૂમિકા શું હોવી જોઈએ? તો ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે કે જિમ્મેદાર રાજનીતિક, જે જવાબદારીવાળું છે રાજનીતિજ્ઞ, જવાબદારી સોંપેલું રાજનીતિજ્ઞ છે તે દૂરદર્શિતા નીતિઓ બનાવે છે, દેખીતી રીતે પોતાના નીતિ નિયમો બનાવે છે. તો કે છે કે दूरदर्शितापूर्ण राजनीतियाँ बनाता है. તો ડૉક્ટર કલામ એને કહે છે કે જિમ્મેદાર રાજનીતિજ્ઞ, જે જવાબદારીપૂર્ણ રાજનીતિજ્ઞ છે, એટલે કે જે જવાબદારીપૂર્ણ છે રાજકારણ છે, તે दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है, देखीती रीते दूर की बात सोचने का गुण बताते हैं पर करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते. તો કહે છે કે જે પણ કાર્ય કરે છે એ લોકોને દેખીતા પૂરતા, એટલે કહે છે કે દૂરથી દેખાતા પૂરતા નીતિ નિયમો બનાવે છે. महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी. જે રાજનીતિજ્ઞ સિદ્ધાંત દ્વારા મહાત્મા ગાંધી પોતાની પૂર્વ પ્રમાણે નિષ્ઠાથી, સત્ય એટલે સાચું, અહિંસા ક્યારે કોઈની હિંસા કરવી નહીં, અને નિસ્વાર્થ કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર તેમણે બ્રિટિશ શાસકો એટલે કે અંગ્રેજોના વિરુદ્ધ એણે લડાઈ છેડી હતી. વર્તમાન રાજનીતિજ્ઞો કો અપને કઠિન પરિશ્રમ, અને વર્તમાનની અંદર જે રાજનીતિજ્ઞ છે તે કઠિન પરિશ્રમ, ખૂબ જ મહેનત, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा. એ કઈ રીતે મહેનત કરે છે, એના કાર્યો કેવા છે, તે કઈ રીતે દેખીતી રીતે પારદર્શી કાર્યો કરે છે, તો એની પાસેથી માર્ગદર્શન લેવું પડશે. साथ ही गरीबी रेखा नीचे जी रह रहे लगभग 26 करोड़ युवाओं के भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. જે 26 કરોડ યુવાઓ જે ગરીબી રેખા નીચે જીવેલા છે એમના માટે પણ આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? ભારતને એ વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરાવર્તિત કરવા માટે રાજનીતિજ્ઞની શું ભૂમિકા હોવી જોઈએ? તો કહેવા માંગે છે કે जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता. જે જવાબદાર જે રાજનીતિજ્ઞ એટલે કે બેઠેલા પદ ઉપર બેઠેલા વ્યક્તિઓ છે, જે રાજકારણીય વ્યક્તિઓ કહેવાય છે, તે દૂરદર્શિતા એટલે કે દૂરથી દેખાય તેવા કાર્ય કરે છે. महात्मा गांधी ने निष्ठा से राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी दी. જે મહાત્મા ગાંધી જેવા નેતા છે એણે સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાથી અંગ્રેજોની વિરુદ્ધ એણે લડાઈ છેડી હતી. જે વર્તમાન રાજનીતિજ્ઞ છે એ આપણા કઠોર પરિશ્રમ કરે છે, ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો કરે છે, પણ પારદર્શી કાર્યોની સાથે એનું માર્ગદર્શન પણ મેળવવું જરૂરી છે. સાથે ही गरीबी रेखा नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. જે 26 કરોડ યુવાઓ જે ગરીબી રેખા નીચે જીવેલા વ્યક્તિઓ છે એના ઉત્થાન માટે કે એની રોજગારી માટે પણ કાર્ય કરવા જરૂરી છે. ધન્યવાદ.